Hello kids, my name is Miss Morsaya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. What we are going to do today? We are going to start a new chapter. આપણે લોકો એક નવો chapter start કરવાના છીએ. Now, the question in your mind will arise. What is the name of the chapter, Didi? The name of the chapter is The Strongest Sparrow in the Forest. શું નામ છે chapter નું? Chapter નું નામ છે Strongest Sparrow in the Forest. Now, what is sparrow first of all? તમને ખબર છે sparrow કોણ થાય? Sparrow is the name of a bird. Sparrow જે છે એક bird નું name છે, right? Okay. So, ઈ કેમ strong છે ઈ આપણે લોકો chapter માં learn કરવાના છીએ. કેવી રીતે strong છે ઈ આપણે લોકો chapter માં જોવાના છીએ. Right? But before we do that, આપણે લોકો કોઈ ભી નવો chapter કે નવો poem start કરીએ છીએ એના પહેલા શું learn કરીએ છીએ? Just close your eyes and think for a second. Do you know what do we learn? Yes, you are right. We learn the vocabulary words first. આપણે સૌથી પહેલા vocabulary words learn કરીએ છીએ. Why is it so? We learn the vocabulary words because it is very much important for us to learn the new words, tough words beforehand. પહેલાથી જ આપણને નવા વર્ડ્સ જે છે અઘરા વર્ડ્સ છે એના મીનિંગ ખબર પડી જાય તો જ્યારે ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન ટાઈમે પોએમ એક્સપ્લેનેશન ટાઈમે દીદી વર્ડ્સ યુઝ કરે વર્ડ્સ બોલે તો તમે લોકો શું ના થઈ જાઓ કન્ફ્યુઝ ન થઈ જાઓ તમને મીનિંગ ખબર પડે નહીં એવું થાય નહીં બીકોઝ ટફ વર્ડ્સના મીનિંગ તો તમને પહેલાથી જ ખબર પડી ગયા છે રાઈટ So we are learning vocabulary words beforehand for these reasons. આ બધા રીઝન્સના કારણે આપણે લોકો પહેલા vocabulary words learn કરીએ છીએ રાઈટ But before we start with that આપણે શું કરશું આપણે લોકો શું કરશું લાસ્ટ ચેપ્ટર કે પોમનું આખું રિવિઝન કરી લેશું જેનાથી તમને એનું ક્લિયર આઈડિયા આવી જાય So last was a poem. Last શું લર્ન કર્યું આપણે poem. What was it about? It was all about having a healthy breakfast, right? So why is it important for us to have a healthy breakfast? Okay, so there was a little child who is asking his mother, Mama, can I have milk? Can I have bread? So that child is knowing that it is beneficial for me to have breakfast and have a healthy one too. હવે આપણે આખી રાત સૂતા હોય તો શું થાય આપણને લોકોને કંઈ ખાવાનું મળે તો આપણા બોડીમાં એનર્જી ન હોય રાઈટ આપણે લોકોએ લર્ન કર્યું જ છે જ્યારે નાના હતા ત્યારે કે ફૂડથી આપણને લોકોને એનર્જી મળે છે રાઈટ તો આખી રાત સૂતા જ હોય છે આપણે કંઈ ખાધું પીધું નથી તો સવારે બ્રેકફાસ્ટ કર્યા વગર જો આપણે આપણો દિવસ કન્ટિન્યુ કરી છીએ તો આપણામાં એનર્જી હશે નહીં કામ કરવાની બટ મેં હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ કર્યો હશે હેવી બ્રેકફાસ્ટ કરી લીધો હશે તો મારામાં ફૂલ એનર્જી હશે જેનાથી હું આખો દિવસ સરખી રીતે મારો કાઢી શકીશ So what the speaker is saying that I want to have milk. Why is it so? એને મિલ્ક શું કામ પીવું છે because milk થી શું થશે એની આઈસ જે છે એ બ્રાઇટ થશે અને એની સ્કિન જે છે એ સોફ્ટ થશે then the speaker is also saying કે મિલર જે છે જે મિલમાં ફ્લાવર જે છે એ દળે છે એ આપણને ફાઇન કોર્નમાંથી ફ્લાવર આપે છે અને એ ફ્લાવર બેકર શું કરે છે બ્રેડમાં ટર્ન કરે છે અને આપણને લોકોને હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે રાઈટ તો ધ સ્પીકર ઇઝ સેઇંગ કે વન ફૂલ બેઝિન ઓફ મિલ્ક એન્ડ બ્રેડ મને જો આપી દો તો હું બહુ સ્પીડમાં ખાઈ જઈશ કેમ કે એ મારા માટે હેલ્ધી છે ધ સ્પીકર ઇઝ નોઈંગ દેટ ઇટ ઇઝ વેરી મચ હેલ્ધી ફોર હિમ રાઈટ So in that way is having a healthy breakfast. So it teaches us, it makes us understand that having a healthy breakfast is very much important for us to આપણા લોકો બધા માટે healthy breakfast કરવું is very much important and milk is beneficial for us આપણા bones માટે આપણી eyes માટે આપણી skin માટે milk બહુ beneficial છે તો આપણા લોકોએ પીવું જોઈએ right so that was all about the last poem માં આપણે આ બધું જ learn કર્યું Right, now let us understand the vocabulary words of chapter number 3 that is the strongest sparrow in the forest. Let's do that. So the first word is shook. Now, what do we mean by shook? So there are two meaning of shook like એકદમ excitement થી or shock થી આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય ને એ shook છે past form of અને shake કર્યું હલાવ્યું એનું past form એ shook થાય So shook means to move something back and forth આગળ પાછળ હલાવવું shake કરવું
એનું પાસ્ટ ફોર્મ શું થાય? shook, હલાવવું, શેક કરવું, બેક એન્ડ ફોર્થ મીન્સ આગળ પાછળ હલાવવું, રાઈટ? So shook is the past form of shock as well as of shake, right? Shake અને shock નું past form શું થાય? shook થાય છે, રાઈટ? સો દીદીએ તમને બેયના મીનિંગ સમજાવી દીધા. સેન્ટેન્સ રીડ કરીને તમને લોકોને આઈડિયા આવી જશે કે મારે આમાં આ મીનિંગ આવશે કે આ મીનિંગ આવશે, રાઈટ? Then the next is roll. Now જ્યારે આપણે કોઈ બી વસ્તુને પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરતા હોય, વાળતા હોય, તો એને શું કહેવાય? we are rolling it. આપણે કોઈ બી વસ્તુ છે, મેટનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કાર્પેટનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, તો એને આપણે ફોલ્ડ કરીને એક પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શનમાં વાળીએ છીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ? we are rolling it, રાઈટ? પછી તમે લોકો ઇફ તમે વેલણ જોયું છે તો તમારા મમ્મા જ્યારે રોટી બનાવતા હોય તો એને એક ડિરેક્શનમાં આમાં ફેરવે છે, રાઈટ? તો એને શું કહેવાય છે? વેલણને ઇંગ્લિશમાં રોલિંગ પિન કહેવાય છે, બીકોઝ ઇટ હેલ્પ્સ ટુ રોલ ધ રોટી રાઉન્ડ. ઓકે, સો એક ડિરેક્શનમાં જ્યારે આપણે કોઈ બી વસ્તુને વાળતા હોય એને આપણે શું કહેશું? that we are rolling that thing, right? Okay, do you understand? Now let us see the next word. The next word is shaking. Now આપણે લોકોએ shook જોયું, તેમાં દીદીએ કીધું કે past form of shake. But do you know the meaning of shaking? Shaking means હલાવવું, but present continuous tense of shake is shaking. So what was like હલાવવું એને શું કહેવાય? શેક કર્યું કહેવાય, રાઈટ? જ્યારે આપણે લોકોએ સ્નો સ્પ્રે તમે બર્થડેમાં જોતા હશો તો એને પરફ્યુમ જોતા હશો, કેવી વસ્તુ જો તો આપણે પહેલા એમ કે શેક વેલ બિફોર યુઝ, તો આમ હલાવીને આપણે પછી યુઝ કરતા હોય, ધેટ મીન્સ ત્યારે આપણે હલાવવું પડે જેનાથી એના સરખું આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. તો શેક કરવું મીન્સ ઉપર નીચે એક ડિરેક્શનમાં મૂવ કરવું ઓર એલ્સ આગળ પાછળ. સો ઇટ કેન બી બોથ. કન્ટિન્યુઅસ મૂવમેન્ટ કરવી, ઉપર નીચે ઓર એલ્સ આગળ પાછળ. That means we are shaking something, right? Let us see the next word. Let us do that. Hatch. Now what do we mean by hatch? Hatch means જ્યારે આપણે લોકો eggs ને આર્ટિફિશિયલ ગરમી ઓર એલ્સ નેચરલ ગરમી આપી છે. નેચરલ ગરમી કેવી રીતે મળે? by sunlight and everything. આર્ટિફિશિયલ ગરમી એટલે એના જે બર્ડ્સ હોય એ એના એગ્સ ઉપર કોન્સ્ટન્ટલી બેઠા હોય. તમે ઇફ નોટિસ કર્યું હોય તો એ એના એગ્સ પાસે જ બેઠા હોય અને એની ઉપર ઘણીવાર બેઠા હોય. શું કામ? જેનાથી એને ગરમી મળે, જેનાથી એને વોર્મથ મળે. જ્યારે એગ્સને વોર્મથ મળશે ત્યારે ક્રેક થઈને એમાંથી બચ્ચું બહાર નીકળશે. અનલેસ એન્ડ અનટિલ એને ગરમી નથી મળતી, ક્રેક થઈને બહાર નીકળશે નહીં. હેચ થવું મીન્સ જ્યારે એગ્સ ક્રેક થાય છે અને એમાંથી બર્ડ્સના બચ્ચા બહાર નીકળે છે, ધેટ મીન્સ ઇટ એગ હેચ થયું કહેવાય, રાઈટ? સો હિયર ઇટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ કે આપણે જો હલાવીએ છીએ એગ્સને તો એ પ્રોપરલી હેચ થઈ શકતા નથી. એટલે જ આપણે કોઈ દિવસ એગને હલાવવા જોઈએ નહીં. પ્રોપર એને ગરમી મળે એવી સ્પેસ આપવી જોઈએ અને એને આમથી આમ હલે એવું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હલે નહીં. સો ધ સ્પેરો ઇઝ સેઇંગ કે મારા એગ્સ જે છે પ્રોપરલી હેચ થશે નહીં ઇફ આપણે એને હલાવીએ છીએ તો. સો ઇટ ઇઝ સેઇંગ કે આપણે લોકોએ હલાવવું જોઈએ નહીં, એગ્સને હલાવવા જોઈએ નહીં, કેમ કે ઈ શું નહીં થાય? હેચ નહીં થાય. ને વોટ ડુ વી મીન બાય હેચ? હેચ મીન્સ જ્યારે એગ્સ ક્રેક થાય છે ને એમાંથી ધ બેબી ઓફ ધ બર્ડ ઇઝ કમિંગ આઉટ, બેબી બહાર નીકળે છે, એ પ્રોસેસને હેચ કહેવાય છે, રાઈટ? ધેન ટાઈ. વોટ ડુ વી મીન બાય ટાઈ? ટાઈ મીન્સ બાંધવું. ટાઈ મીન્સ બાંધવું. ઓકે, સો આપણે લોકોને બે મીનિંગ હોઈ શકે છે ટાઈ. તમે લોકોએ જોયું હોય તો જ્યારે તમારા પાપા કે કોન્ફરન્સમાં જતા હોય કે મીટિંગમાં જતા હોય તો એ એકદમ ગળાની આજુબાજુ એક ટાઈ પહેરે, તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ટાઈ. પણ જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ બાંધીએ છીએ, જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુને નોટમાં બાંધીએ છીએ, નોટ એટલે ગાંઠ, તો આપણે શું કરી છીએ? એને ટાઈ કરી છીએ, રાઈટ? વોટ વી આર ડુઈંગ? વી આર ટાઈંગ ઇટ. Now what do we mean by swinging? Swinging means to move one side from another. આપણે લોકોએ હિંચકાને શું કહીએ છીએ? સ્વિંગ્સ કહીએ છીએ, રાઈટ? સો વોટ આર સ્વિંગ્સ? સ્વિંગ્સ જે છે તમે એના પર બેસો તો એક સાઈડથી બીજી સાઈડ, એક સાઈડથી બીજી સાઈડ એમ જાઓ છો, રાઈટ? સો ધેટ મીન્સ યુ આર સ્વિંગિંગ ઓન ધ વિંગ્સ. તો એક સાઈડથી બીજી સાઈડ મૂવ કરવું, ધેટ મીન્સ વી આર સ્વિંગિંગ. આઈ હોપ તમને લોકોને હિંચકાના એક્ઝામ્પલથી ક્લિયરલી આઈડિયા આવી ગયો હશે, right? Then the next is thirsty. Okay,
સો તમે ઇમેજિન કરો, ક્લોઝ યોર આઈઝ દેટ યુ આર રનિંગ અરાઉન્ડ ધી ગ્રાઉન્ડ. તમે ગ્રાઉન્ડમાં રન કરો છો 1 રાઉન્ડ લગાવ્યો, 2 રાઉન્ડ લગાવ્યો, 3 રાઉન્ડ લગાવ્યા, તો તમને શું થશે? થાકી જશો, શ્વાસ ચડી થશે, તો આપણને તરત કેની ઈચ્છા થશે? પાણી પીવાનું મન થાય, રાઈટ? સો જ્યારે આપણને પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય, પાણી પીવાનું મન થાય, ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ? આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રિંક વોટર. ધેટ મીન્સ યુ આર થર્સ્ટી. જ્યારે આપણને એવી ફીલિંગ આવે ધેટ યુ નીડ ટુ ડ્રિંક વોટર, અને પાણી પીવું જ પડશે, એ નીડને શું કહેવાય છે? થર્સ્ટ કહેવાય છે. ધેટ મીન્સ યુ આર થર્સ્ટી. સો થર્સ્ટી ઇઝ અ ફીલિંગ, ઇઝ અ નીડ ટુ ડ્રિંક વોટર, રાઈટ? આઈ હોપ યુ આર નાઉ ક્લિયર વિથ ધ મીનિંગ. Then crocodile. So who is crocodile? Crocodile is an animal that lives in water body. Water body માં રહેતું એક એનિમલ છે. દીદીએ તમને અહીંયા પિક્ચર પ્રોવાઈડ કર્યો છે, જેનાથી તમને ઇઝીલી કનેક્ટ થઈ જાય નેમ અને એનિમલ, રાઈટ? સો crocodile જે છે યુઝ્યુઅલી રિવર્સમાં નેમ રહેતા હોય છે, રાઈટ? Then the next one is selfish. Now what do we mean by selfish? Selfish is a type of feeling. આપણે જેમ લવ કરતા હોય, કેર કરતા હોય, એવી રીતે સેલ્ફિશ લોકો ઘણા બધા હોય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક. કોઈ માણસને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આ વર્ડ યુઝ કરી શકીએ છીએ. નાઉ પહેલા આપણે લોકો મીનિંગ સમજી લઈએ. જ્યારે કોઈ બી માણસ પોતાનું જ વિચારતું હોય અને બીજાનું ન વિચારતું હોય, એવા માણસને આપણે લોકો શું કહેશું? સેલ્ફિશ કહેશું, રાઈટ? પોતા માટે જ વિચારવું અને બીજાનું કન્સિડર ના કરવું, નોટ કન્સિડરેટ અબાઉટ અધર પીપલ્સ પ્રોબ્લેમ, એ ટાઈપના લોકોને આપણે લોકો શું કહેશું? સેલ્ફિશ કહેશું. તો આપણે લોકો એવું કરવું જોઈએ? ના કરવું જોઈએ, રાઈટ? વી શુડ થિંક અબાઉટ એવરીવન. આપણે હંમેશા પોતાનું સારું, પોતાનું બેનિફિટ જ વિચારવું જોઈએ નહીં, રાઈટ? લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ વન. ધ નેક્સ્ટ ઇઝ નેસ્ટ. Now what do we mean by nest? Nest is home of birds. Birds જે છે એ તીનકાથી, નાની નાની ડાળખીથી ઘણી બધી વસ્તુ ભેગી કરીને પોતાનું ઘર બનાવે છે. તો એ જે ઘર બનાવે છે એનું નામ શું દીધું છે? નેસ્ટ. સો નેસ્ટ ઇઝ હોમ ફોર બર્ડ્સ, રાઈટ? બર્ડ્સ ના ઘરને આપણે લોકો નેસ્ટ કહેશું, રાઈટ? Then the next is thick. Now what do we mean by thick? When something is having a જાડું એકદમ હોય ને એને થિક કહેવાય. એક એન્ડ બીજા એન્ડથી આઘું હોય તો એ વસ્તુ શું છે? થિક છે, જાડી છે, રાઈટ? સો થિક મીન્સ whenever something is having far ends, એને શું કહેવાય? થિક કહેવાય, રાઈટ? Understand? Now creeper is a તમે લોકોએ જ્યારે નાના હતા, ફર્સ્ટ ગ્રેડમાં હતા, ત્યારે તમે ક્રીપરનો મીનિંગ એવું સમજ્યા હતા કે જે જમીન સાથે સાથે ઉગતા હોય એને ક્રીપર કહેવાય. તો ક્રીપર એક વેલ છે જે ઝાડમાંથી ઉગતી હોય, એને આપણે લોકો ક્રીપર કહી શકીએ છીએ. ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ મીનિંગ ઓફ ઇટ. તો ક્રીપર એટલે એક લાંબી એવી વેલ જેવું જે દિવાલ સાથે સાથે ઉગતી હોય, જેને ઘણા લોકો આવી રીતે તમને રોપ ટાઈપ દેખાતી હોય, એને બી ક્રીપર કહેવાય છે, રાઈટ? ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ નોટ. નોટ મીન્સ વોટ? ગાંઠ. નોટ મીન્સ ગાંઠ. Okay, what do we mean by knot? Knot means ગાંઠ મારવી, right? Then tight, તો એકદમ જોરથી મારીને સિક્યોર કરવી વસ્તુ એને ટાઈટ કહેવાય, રાઈટ? જ્યારે આપણે એકદમ કહીએ ને કે ટાઈટ બાંધો કે એવી રીતે બાંધો કે જે ઇઝીલી છૂટી શકે નહીં. ટાઈટ મીન્સ સિક્યોરલી કોઈ બી વસ્તુ બાંધવી, ટાઈટ કરવી, એને ટાઈટ કહેવાય, રાઈટ? Then the next is shout. Now whenever we are speaking in loud voice, જ્યારે આપણે કંઈ બોલીએ છીએ, when we are uttering something, તો એ એકદમ લાઉડ વોલ્યુમમાં હોય, વધારે વોલ્યુમમાં હોય, that means we are shouting. What we are doing? We are shouting. જ્યારે આપણું વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે, આપણે જોરથી બોલીએ છીએ, તો એને આપણે શું કહેશું? that we are shouting, right? Then pull means આપણે પોતાની ડિરેક્શનમાં, પોતાની સાઈડ કંઈ ખેંચવું, એને શું કહેવાય? we are pulling that thing. પોતાની ડિરેક્શનમાં પોતાની સાઈડ કંઈ ખેંચવું, એને આપણે લોકો શું કહેશું? પુલ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો તમે આ એક્શનથી પુલને રિમેમ્બર, યાદ રાખી શકો છો. ઓકે, ધેન ટાઇની. ટાઇની મીન્સ વેરી સ્મોલ. ટાઇની મીન્સ વેરી સ્મોલ. ઓકે, ધેન વોટ ડુ વી મીન બાય પફ્ડ? તો આપણે જ્યારે દોડીએ છીએ, તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો, શ્વાસ ચડી જાય તમને,
તો ધેટ મીન્સ યુ આર પફ્ડ અપ, તમારો શ્વાસ એકદમ ચડી ગયો છે, તમે હાંફી રહ્યા છો, રાઈટ. ધેન ગ્રન્ટેડ, તો આપણે જ્યારે જોર લગાવતા હોય કોઈ બી વજન ઉપાડવા માટે કે કાંઈ જોર કરતા હોય તો આપણે અવાજ ન કરીએ, ઈ ટાઈપનું જે અવાજ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રન્ટ, રાઈટ. વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રન્ટ. તો જ્યારે જોર કરવા ટાઈમે, કોઈ બી વસ્તુ ખેંચવા ટાઈમે, ઉપાડવા ટાઈમે આપણે આપણી સ્ટ્રેન્થ યુઝ કરીએ છીએ અને જે અવાજ આવે છે એને આપણે લોકો શું કહેશું? ગ્રન્ટ કહેશું, રાઈટ. ધેન ટ્રબલ. What do we mean by trouble? Trouble means problems. Trouble means problems. Right? So these are all the vocabulary words of your chapter number 3. Now, what you are supposed to do in homework? In homework, what you will do? You will write chapter number 3 in margin. Then in the first line, you will write the name of the chapter, that is the strongest sparrow in the forest. Then in the next line, you are going to write the instruction, that is the vocabulary word. Then you are going to write the numbers and you need to write the words. Then તમારે લોકોએ યાદ રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ લેટર જે છે એ કેપિટલ હોવો જોઈએ, રાઈટ. સો વન થિંગ વિચ આઈ વોન્ટ યુ ઓલ ટુ ડુ ઇઝ, તમારે લોકોએ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે? તમે લોકો આ વસ્તુ ક્લાસ વર્કમાં કરશો, પણ દીદીએ તમને લોકોને લાસ્ટ 2-3 ટાઈમ્સથી એવું એક્સપ્લેન કરવાની ટ્રાય કરી છે કે હવે આપણે લોકો બિગ સ્ટુડન્ટ્સ થતા જઈએ છીએ, રાઈટ. તો આપણને સેન્ટેન્સ ફોર્મેશન ટ્રાય કરવાની, સેન્ટેન્સ ફોર્મ કરવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ, રાઈટ. તો એ વર્ડ્સને યુઝ કરીને તમે લોકો સેન્ટેન્સ બનાવવાની ટ્રાય કરી શકો છો. તો દીદી તમને સેન્ટેન્સ એક્ઝામ્પલ દેશે, એ બી તમે યાદ કરી શકો છો, ઓર એલ્સ તમે તમારી રીતે નવા બી બનાવી શકો છો. તો આ સેન્ટેન્સ તમે પ્રેક્ટિસ ક્યાં કરશો? યુ આર ગોઈંગ ટુ પ્રેક્ટિસ ધીસ સેન્ટેન્સીસ ઇન યોર રફ બુક. ક્લાસવર્ક બુકમાં વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લખશો અને સેન્ટેન્સ પ્રેક્ટિસ તમે તમારી રફ બુકમાં કરશો. તો દીદી તમને લોકોને એક સેન્ટેન્સ એક્ઝામ્પલ આપે છે જેનાથી તમને લોકોના આઈડિયા આવે કે કેવી રીતે વસ્તુ કરવાની છે. સો ધ ફર્સ્ટ વર્ડ ઇઝ shook. The elephant shook the tree. The elephant shook the tree. That is the sentence example, right? The next, I love to roll rotis. I love to roll rotis round. That is the sentence. Then shaking. Shaking bottle of perfume is required before use. Okay. Then next is hatch. The eggs hatch if it is having proper warmth. The eggs will hatch if it is having proper warmth, otherwise it won't. તો એ રીતે તમે સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો. Then tie. I don't know how to tie my shoelaces. તમે એ બી સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો. Then swinging. I love to swing on the swings. Right? Then thirsty. I am very thirsty. I want to drink water. Then crocodile lives in the river. Then the next word is selfish. Sia is very selfish. It is in a sentence. Then nest is home for birds. Then thick. The tree's trunk is very thick. Tree no trunk je છે એ શું છે? Thick છે. Then creeper. The bird used the creeper to tie up the animal. Then knot. I don't know how to tie a knot. મને ગાંઠ બાંધતા આવડતી નથી. My dress is very tight. મારો ડ્રેસ જે છે એ મને ટાઈટ થાય છે. Then shout. Stop shouting. I don't like when someone shouts. Then pull. Pull harder. Pull the door. Those kind of sentences you can use. Then tiny. I have a tiny doll. Then puffed. When I was running, I was really huffed and puffed. એવો સેન્ટેન્સ તમે યુઝ કરી શકો છો, બનાવી શકો છો. Sia grunted while she was lifting heavy weights. એવો સેન્ટેન્સ તમે બનાવી શકો છો. Then I don't want to trouble you. મને તમને લોકોને હેરાન કરવા નથી. એ સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો. So these all are the sentence examples Didi gave to you. Now it is not compulsory, but you can try to make sentences out of these vocabulary words. તમારા માટે કમ્પલસરી ખાલી વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લખવાના છે, પણ તમે એ સેન્ટેન્સ બનાવવાની ટ્રાય કરશો ટેક્સ્ટબુક યુઝ કરીને ઓર એલ્સ દીદીના એક્ઝામ્પલ યુઝ કરીને, તો ઇટ વિલ બી મચ બેનિફિશિયલ ફોર યુ. તમારી ક્રિએટિવિટી વધશે, તમારી ટેક્સ્ટબુક રીડ કરશો તો તમને
pronunciation idea આવશે, word recognize થશે, તો it will be very much beneficial for you. So kids, this was your session of today. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.